lecture we are started the protein chapter. In that we are completed the qualitative test of proteins. In that we saw the color reactions of protein, that is Biuret test. In that we saw the principle and Millen's test, and that's principle, and Sakaguchi test, or it is also called as an arginine test, and that principle. Next we will see the next test, that is xanthoprotic test. It is a test for aromatic amino acids, or for the protein, or also for the amino acid. In that we have taken the 2 ml of protein. In that we have taken the protein or amino acid solution. We are added the concentration of 3 plus, boil it. In that add the 40% NaOH by drop. They occurs the yellow orange color that indicates the given compound is aromatic amino acid present, or aromatic amino acid containing proteins are present. That is the xanthoprotic test. This test is given by proteins containing aromatic amino acids. In this amino acid from protein formed a yellow color nitro derivative on treatment with the HNO3. याच्यामध्ये येलो कलर काय येतो तर नायट्रो NH2 ग्रुप ते HNO3 सोबत रिॲक्शन करतो, त्यामुळे इथं आपल्याला येलो कलर येतो. दॅट वी ॲडेड दी अल्कलाइन सोल्यूशन दॅट फॉर्म्स दी ऑरेंज presence of aromatic amino acid. That is the principle. Next test is the glycolic test, or it is also called as Hopkins-Cole test. It is the Hopkins-Cole test. In that we have taken the protein or amino acid plus glycolic acid, shake and add concentration of 3 from side of the test tube. It shows the violet ring at the junction. हे टेस्ट ट्यूब असेल तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला इथं violet ring आपल्याला आढळतं. That indicates the given compound is tryptophan present, or tryptophan containing protein present, or amino acid tryptophan present. This test is given by protein containing amino acid tryptophan. The indole group present in the tryptophan reacts with glycolic acid in presence of concentrated HNO3 to form a violet color derivative. Next, that is very important, that is ninadrin test. Protein or amino acid plus ninadrin reagent, that is containing 0.1 in acetone, boil for 2 minutes. It forms the blue or violet color that indicates amino acids are present. This test is positive for all amino acids containing free amino and carboxylic group. Ninadrin form a complex with amino or carboxylic group amino acid derivative, or developing by blue color on heating. That is the principle. Next test, that is small b, that is precipitation of protein or amino acid by heavy metals. आता आपल्याला जे काही प्रोटीन्स आहेत नाही तर अमिनो ॲसिड्स आहेत ते आपल्याला प्रेसिपिटेट करायचं आहे बाय युजिंग दी हेवी मेटल. द प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स लाईक ॲडेड दी मर्क्युरी क्लोराईड अँड लेड ॲसिटेट. ज्यावेळेस आपण प्रोटीनमध्ये मर्क्युरी क्लोराईड नाही तर आपण लेड ॲसिटेट टाकतो, दॅट गिव्स दी व्हाईट PPT. That is the one of the test of protein, that is precipitation of protein or amino acid by heavy metals. Next is also same, that is precipitation of protein by alkyl reagent. तिथे आपण heavy metal घेतलं, ह्याच्यामध्ये आपण alkyl reagent घेतलं. Example, protein solution plus alkyl reagent, that is S-batch reagent. It forms the yellow color. Second one is the protein solution plus sulfosalicylic acid, that gives the white PPT. That is the precipitation of protein by alkyl reagents. These are the some chemical test or qualitative test for the proteins or amino acids. Next we will see the next point, that is denaturation of proteins. आता प्रोटीनचं डिनॅचरेशन होतं आहे म्हणजे काय होतं नेमकं.
ज्यावेळेस आपण प्रोटीनला बॉईल करतो, हीट करतो, नाही तर त्याच्यात काहीतरी रेडिएशन ॲक्ट करतो, त्या प्रोटीनमधले जे काही पेप्टाईड बॉन्ड असतात ते ब्रेक होतात. त्याला आपण म्हणतो डिनॅचरेशन. डिनॅचरेशन मीन्स ब्रेकडाऊन. Denaturation may be defined as the division or breakdown of tertiary, secondary, quaternary structure of native protein. आता जे काय आपण म्हटलं प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरचं प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी, ह्याच्यामधलं सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हे आपल्याला ब्रेक होतात आणि त्याला आपण म्हणतो डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन्स. रिझल्टिंग इन दी अल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल अँड biological characteristics of the protein by the agent which are produce the denaturation. आता समजा एकदा आपण प्रोटीन ब्रेक केलं तर त्याच्यामध्ये जे काही फिजिकल आहेत, केमिकल आहेत आणि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी असतात ते चेंज होतात. दॅट इज बिकॉज ऑफ दी डिनॅचरेशन. आता ते एजंट कुठल्या काय आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला डिनॅचरेशन होतं. फर्स्ट म्हणजे फिजिकल एजंट लाईक हीट, UV लाईट, एक्सरेज, हाय प्रेशर, विगरस चेकिंग ऑफ प्रोटीन सोल्युशन, ह्याच्यामुळं डिनॅचरेशन होऊ शकतं. Next is the chemical, that is strong acid, alkalis, heavy metal salts of organic solvents, urea and detergents. ह्याच्यामुळे पण ह्या केमिकल एजंट्समुळे पण डिनॅचरेशन होऊ शकतो. नेक्स्ट इज चेंजेस कॉज्ड बाय डिनॅचरेशन. चेंजेस आर कॉज्ड बाय फिजिकल चेंज, सॉल्युबिलिटी चेंज, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, जे काही विस्कोसिटी आहे ते इंक्रीजेस होतो. सरफेस टेन्शन अल्टर्ड अँड डिनॅचर्ड प्रोटीन कॅनॉट बी क्रिस्टलाइज. दीज आर द सम चेंजेस अकॉर्ड बिकॉज ऑफ द डिनॅचरेशन. टेस्टने आपलं काही एक्सप्लेन केले. दॅट इज केमिकल चेंज. डिनॅचरेशन लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ लिंकेज. त्याच्यामध्ये जे काही पेप्टाईड बॉन्ड असतो तो स्प्लिट होतो. लाईक हायड्रोजन असेल, हायड्रोजन बॉन्ड असेल, डायसल्फाइड बॉन्ड असेल of the protein molecule. This leads to unfolding or uncoiling of the peptide chain. As a result of chemical group like SH group get exposed and lost their activity. त्याच्यामुळे जे काही प्रोटीनची ॲक्टिव्हिटी आहे ते लॉस होतो. तसंच बायोलॉजिकल चेंजेस आहेत. डिनॅचरेशन प्रोटीन आर इझिली अँड क्विकली डायजेस्टेड बाय दी प्रोटिओलायटिक एन्झाईम. या प्रोटिओलायटिक एन्झाईममुळं बायोलॉजिकल चेंजेस होतात. त्याच्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये ते प्रोटीन्स इझिली आणि क्विकली डायजेस्टेड, मेटाबॉलिझम होऊन जाईल लवकर. डिनॅचरेशन डिक्रीजेस दी ॲक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम अँड हार्मोन्स. Denaturation occurs antibody functions of the protein. Denaturation, this is one of the useful property that is occurs as an antibody function of the protein. Next is the next point that is very important, that is diseases related to dietary deficiency of protein. त्याच्यामध्ये आपण तुम्ही ऑलरेडी HACP सब्जेक्टमध्ये शिकला असाल, डिफिशियन्सी डिसीज ऑफ प्रोटीन और डायटरी डिफिशियन्सी ऑफ प्रोटीन. ह्याच्यामध्ये आहे ह्याच्यामध्ये टोटल 3 डिसीज त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत. फर्स्ट वन इज दी क्वॉशिकर, मॅरेस्मस अँड न्यूट्रिशनल इडेमा. फर्स्ट वन इज दी क्वॉशिकर. द सिम्पटम्स ऑफ डिसीज इज retarded growth, edema and alteration in the skin, hair, pigmentation and structure of that deceased person. आता क्वॉशिकर झाल्यामुळे काय होतं, त्या डिसीज असल्यामुळे त्या पर्सनमध्ये, त्या पेशंटमध्ये त्याचं ग्रोथ कमी होईल, त्याला इडेमा येईल, अल्ट्रेशन ऑफ स्किनचं कलर चेंज होईल, हेअरचं कलर चेंज होईल, त्याच्या बॉडीवर पिगमेंटेशन होईल. and also liver enlargement, vomiting, diarrhea, stool containing much more undigested food. These are some symptoms. The contributed factors for diseases are large family size, poor maternal हेल्थ. जे काय आई आहे, आईचं जर करता तब्येत ठीक नसेल, ते पुअर कंडिशन असेल, तर त्या कंडिशनमध्ये त्या बाळाला हे क्वॉशिकर डिसीज होऊ शकतो. प्रीमॅच्युअर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग,
पुअर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, डिलेड सप्लिमेंटरी फीडिंग. जर करता आई जर चांगलं खात नसेल तर त्या बाळाला व्यवस्थित अन्न जाणार नाही, म्हणजे प्रोटीन जाणार नाही. हे प्रोटीन डिफिशियन्सीमुळे हे डिसीज होऊ शकतात. ड्यू टू पुअर हेल्थ, चाइल्ड मे बिकम द विक्टीम ऑफ द सेकंड इन्फेक्शन बाय पॅरासाईट अँड अदर जर्म्स. याच्यामुळे पण त्याला क्वॉशिकर होऊ शकतो. मग क्वॉशिकर डिसीज झाल्यानंतर त्याला ट्रीटमेंट काय द्यावं लागेल? दॅट इज दी डायट रिच प्रोटीन्स सच ॲज मिल्क, एग्स. इन सिव्हिअर केसेस serum transportation will in this curing the disease. This is the treatment. Also we can use the soya beans are the best known vegetable sources of the complete protein. It will also helpful in the treatment of this disease. या डिसीज ट्रीट करण्यासाठी आपल्याला मेनली मिल्क त्या बाळाला द्यावं लागेल, नाहीतर एग्स द्यावं लागेल आणि सोयाबीन. दिस इज वन ऑफ दी protein rich vegetable source that can cure the kwashiorkor. Next disease is the marasmus. This is the infants below 1 year of age. It is caused by the protein and carbohydrate or other nutritional factor disease. Protein and energy deficiency disease is also known as marasmic kwashiorkor. तर आपण म्हणतो मॅरेस्मेरिक क्वॉशिकर और मॅरेस्मस डिसीज. दॅट इज बिकॉज ऑफ दी प्रोटीन अँड कार्बोहायड्रेट डेफिशियन्सी बिलो दी 1 year of age. Protein and energy deficiency disease is also known as marasmic kwashiorkor. Marasmus is more likely to occur in पुअर पीपल. जे गरीब असतात, जे एकदम हायजीन कंडिशन मेंटेन ठेवत नाही. जी आई आहे मुलाचं, जे 1 वर्षाची बाळाला हे मॅरेस्मस होत असतो, त्याची आई जर त्याला व्यवस्थित पोटाला देत नसेल, दूध पाजत नसतील, तर त्या केसमध्ये हे मॅरेस्मस होऊ शकतो. द सिम्टम्स आर मोर ऑर लेस ॲज दी क्वॉशिकोर. ह्याचे सिम्टम्स पण आपल्याला क्वॉशिकोरसारखेच असतात. द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉज ऑफ मॅरेस्मस इज स्टॉपेज ऑफ अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग इन क्वॉशिकोर. जर का त्या आईने मुलाला दूध पाजणं लवकर बंद केलं तर त्या केसमध्ये हे मॅरेस्मस होऊ शकतो. प्रोव्हाइडिंग डाएट रिच इन कॅलरीज, प्रोटीन्स अँड अदर न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स इज द बेस्ट सोर्सेस इन प्रिव्हेंटिंग अँड क्युअर ऑफ द मॅरेस्मस. जर करता आपण डाएटमध्ये आपण प्रोटीन रिच असलेलं आपण कंपोनंट त्या आईला दिलं तर त्या बाळाला मॅरेस्मस होत नाही. नेक्स्ट लास्ट डिसीज दॅट इज द न्यूट्रिशनल इडेमा. इट रिझल्ट्स फ्रॉम द लॉंग कंटिन्यूड डिप्रिवेशन ऑफ प्रोटीन. लॉंग कंटिन्यूड डिप्रेसिव्ह प्रोटीन म्हणजे काय? जर करता लॉंग टर्ममध्ये आपण प्रोटीन नाही खाल्लं, खूप दिवस खूप महिने खूप वर्ष आपण जर करता प्रोटीनच नाही खाल्लं, मॅक्झिमम हे आपलं स्टार्वेशन कंडिशनमध्ये होतो. जर प्रोटीन नाही खाल्लं तर त्यावेळेस आपल्याला न्यूट्रिशनल इडेमा होऊ शकतो. द प्रोटीन डिफिशियन्सी इन अडल्ट्स इज व्हेरी रेअर. हे न्यूट्रिशनल इडेमा हे अडल्ट्समध्ये खूप कमी प्रमाणात होतो, कारण आपण जेवणामध्ये आपलं मोस्टली प्रोटीन आपण खात असतो. पण जर का स्टार्वेशन कंडिशनमध्ये असेल तर त्या पीपलमध्ये, त्या अडल्टमध्ये हे न्यूट्रिशनल इडेमा होऊ शकतो. डेफिशियन्सी सिम्टम्स इन अडल्ट्स इन्क्लूड लॉस ऑफ वेट, रिड्यूस्ड सबक्युटेनियस फॅट, ॲनिमिया, ग्रेटर ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, फ्रिक्वेंट लॉस stools and general lethargy. These are some symptoms of this nutritional edema in adults. Incapability of sustained hard work, delay in healing of wounds and edema. न्यूट्रिशनल एडेमामुळं हे काही आपले सिम्टम्स पण होऊ शकतात. सस्टेन्ड हार्डवर्क, आपण हार्डवर्क करू शकत नाही. डिले इन हिलिंग ऑफ वुंड्स, जर का आपलं जखम झालं असेल तर ते बरं व्हायला आपल्याला खूप वेळ लागेल. मग हे ट्रीट करण्यासाठी आपल्याला काय घ्यावं लागेल?
The first is used to soybean, milk, eggs and other measures that is appropriate to symptoms will prevent or cure the protein deficiency in adults. या प्रोटीन डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला लिव्हरमध्ये पण आपल्याला सिरोसिस होऊ शकतो. दॅट इज लिव्हर लॉसेस प्रोटीन रॅपिडली अँड प्रोलॉंग्ड प्रोटीन डिफिशियन्सी can cause premature damage to the large number of liver cells resulting into necrosis. जर करता प्रोटीन डिफिशियन्सी असेल तर लिव्हरमधले जे काही सेल्स असतात ते डाय होऊ शकतात, ते डॅमेज होऊ शकतात. त्याच्यामुळं लिव्हर नेक्रोसिस पण होऊ शकतो. The nutritional edema also occurs because of the प्लाझ्मा अल्ब्युमिन लेवल फॉल्स. जर करता आपल्याला प्लाझ्मामधलं अल्ब्युमिन लेवल कमी झालं त्या कंडिशनमध्ये पण आपल्याला न्यूट्रिशनल एडेमा होऊ शकतो. अँड दिस इज कम्प्लीट्स युअर प्रोटीन चॅप्टर. अप टू दिस प्रोटीन चॅप्टर, दिस इज फॉर युअर फर्स्ट सेशनल theory examination.